सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे C4 पाथवे। ओके। जो C4 पाथवे है उसको और क्या कहते हैं, हैच एंड स्लैग पाथवे। बेसिकली जो ये नाम रखे जाते हैं ना, वो जो साइंटिस्ट जिसने फाइंड किया होता है उसके बेस पे ही होता है। जैसे पीछे हमने कैल्विन देखा था, तो कैल्विन था जिससे नाम पड़ा था कैल्विन साइकिल। वैसे ये हैच एंड स्लैग है, ये साइंटिस्ट का ही नेम है जिस पे पढ़ा है C4 को, हैच एंड स्लैग पाथवे। ओके। जो C4 प्लांट है कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी लोकेशन है, तो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे हाई टेम्परेचर रीजन होता है। ठीक है। और इसका फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जैसे C3 में था फॉस्फोग्लिसराइड, राइट, C3 कार्बन। और एक बार बात बताती हूँ, जैसे C3 पाथवे है ना, C3 क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनमें 3 कार्बन होता है। यहाँ C4 पाथवे क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट है ना उसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन। जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है, राइट, तो इसमें कार्बन कितने, 4, इसलिए इसको कहते हैं C4 पाथवे। क्योंकि इसके जो अब आगे हम और प्रोडक्ट देखेंगे वो उनके सबके कार्बन 4 हैं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद वो बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है C4 पाथवे की, कि ये C3 से इवोल्व हुआ है। क्योंकि C3 क्या है, C3 प्लांट में ना, ओके हम देखते हैं, कोई बात नहीं, ये मैं बताऊंगी। C4 जो पाथवे है कैसे आया, हाउ, बेसिकली जो C3 साइकिल है ना उसमें हमने एक एंजाइम पढ़ी थी, रुबिस्को, याद है, राइट, रुबिस्को राइबोलेस कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, ये थी, राइट। ये जो एंजाइम है इसकी है ना एबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बाइंड कर सकता है, और ऑक्सीजन के साथ भी, अगर टेम्परेचर हाई है या लो है उसके बेसिस पे, राइट, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या ऑक्सीजन ज़्यादा है। लेकिन सपोज करो हमारे पास कंडीशन है ऑक्सीजन ज़्यादा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अगर हमारे पास ये इस तरह की कंडीशन है तो क्या होता है, रुबिस्को किससे अटैच करेगा, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, हाई है, तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच कर जाएगा। तब हमारे पास ना एक प्रोसेस चलता है फोटो रेस्पिरेशन, इसको ही कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि रुबिस्को की एबिलिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन होता है। ओके ग्रेट। बट इसका लॉस होता है जब प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम C2 पाथवे भी कहते हैं, हम अलग से पढ़ेंगे, बट मैं बताऊंगी क्यों बता रही हूँ मैं। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है ना, इसमें लॉस होता है, ये लॉस का पाथवे, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेस होती है, ठीक है, जिस करके क्या है प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेकिन ATP वगैरह हाईली यूज़ होते हैं। तो ये ना वेस्टफुल प्रोसेस है, वेस्ट बहुत होता है, वेस्टफुल प्रोसेस है ये, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस ना C3 में चल सकता है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकती है जिस फोटो रेस्पिरेशन चल सकती है, इसके पास ये है। लेकिन हम नहीं चाहते C4 हो, हमारे प्लांट में कोई वेस्ट हो, हम नहीं चाहते, तो इसलिए C3 प्लांट से C4 प्लांट आया, इवोल्व हुआ C4 प्लांट, इसलिए इवोल्व हुआ। अब क्या है, C4 प्लांट के पास स्पेशल अनोटमी है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रैंस। क्रैंस का मीन्स होता है रीथ मीन्स क्या होता है, लेयर्स, एक स्पेसिफिक लेयर है, जैसे ऐसे कंसेंट्रिक लेयर्स है। अच्छा, इस लेयर्स का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड ही हाई होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड को हाई रखते हैं, यहाँ हमेशा हाई रहती है, ऑक्सीजन लो होती है, होती नहीं है यहाँ, जिसके कारण यहाँ पे
क्रैंस एनाटॉमी की इम्पोर्टेंस है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती या फिर लो होती है, जिसपे यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। मतलब यहाँ वेस्टफुल प्रोसेस C2 का साइकिल नहीं चल सकता, फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। इस करके ये C4 प्लांट बना है, क्योंकि इसमें स्पेशल एनाटॉमी है क्रैंस। ओके, क्यों है? क्योंकि लेयर्स हैं, ये लेयर्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ही ऑक्सीजन से ज़्यादा रहेगी तो कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी, क्योंकि रबिस्को फिर हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो यही क्रैंस एनाटॉमी दी स्पैशलिटी है। तो हूँ ये तो पता लगता है C4 प्लांट्स क्यों आए, राइट? हम आप पढ़ लें। ओके, ग्रेट। हाँ, तो ये इन्हां दे लीफ विच कित्थे लीफ दे विच एक स्पैशल एनाटॉमी पाई जाती है, जिन्होंने आप कहने क्रैंस। सॉरी, ये मैंने पूरा नहीं लिखा। ओके, क्रैंस, इसको कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी। ओके, इसको कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैंस एनाटॉमी। क्या क्या होगा? ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करेंगे, हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट या रिस्पॉन्स करेंगे। बट इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। क्रैंस एनाटॉमी की क्या इम्पोर्टेंस है भी? यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन या C2 पाथ भी नहीं चल सकता, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, और यहाँ नहीं है, और प्रोडक्टिविटी फिर ज़्यादा होगी। ठीक है, हम आप पढ़ेंगे क्रैंस एनाटॉमी है क्या। व्हाट इज क्रैंस एनाटॉमी? व्हाट डू यू मीन बाई क्रैंस? द वर्ड क्रैंस का क्या मतलब है? व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज रीथ मीन्स लेयर और अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसे अरेंज्ड है, इसमें आ जाता है ये क्रैंस एनाटॉमी है। इसमें बंडल शीट सेल्स आ जाते हैं। मतलब ये बंडल शीट सेल्स में क्रैंस एनाटॉमी पाई जाती है। इसमें ना जो वेस्कुलर बंडल कौन सा होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। सो बेसिकली जैसे ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है, ये ऐसे वेस्कुलर बंडल है, इसको स्पेसिफिक लेयर सराउंड कर रही हैं वेस्कुलर बंडल की, और इसे हम कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी। ठीक है, ये क्या है? ये है बंडल शीट के सेल्स, जो वेस्कुलर बंडल को लेयर्स सराउंड कर रही हैं। इट फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर बंडल है फ्लोएम एंड जाइलम, उसको सेवरल लेयर्स क्या है? सराउंड्स कर रही हैं। और इसमें क्या स्पेसिफिटी है या कह सकते हैं करैक्टरिस्टिक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा पाया जाता है, हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इसमें एक थिक वॉल पाई जाती है जो इम्परवियस है। इम्परवियस का मतलब है भी कुछ पास ना होना, कुछ इसमें से जा ना सकना। ठीक है, भी इम्परमिएबल होना, जैसे वाटर है या गैस है, वो पास ना हो सके। इम्परवियस टू गैशियस एक्सचेंज, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मतलब आप ये कह सकते हैं जिमें यहाँ लेयर है, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਥਿਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਪਰਵੀਅਸ ਨੇ, ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਪਰਵੀਅਸ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਰਵੀਅਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ C4 ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ C4 ਪਲਾਂਟਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਜ਼, ਸੌਰਗਮ, ਇਹ ਕਰੋਪਸ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕਰੋਪਸ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ C4 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਵੇਸਟਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ठीक है, बायोमास ज़्यादा होगा।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰੂਵੇਟ। ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੰਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਪਲੱਸ ਇੰਜ਼ਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਕੀ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਹੈ 3 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਕਾਰਬਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ C4 ਪਾਥਵੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਪਕੇਸ, ਪੈਪ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਸ। ਇਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਆਹ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਔਕਜ਼ੈਲੋ ਐਸਟਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਆ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, C3 ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, C4, 4 ਕਾਰਬਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਟ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਕਸੈਪਟਰ। ਪੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਕਸੈਪਟਰ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਪੈਪ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ, 3 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਪ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਸ ਪੈਪਕੇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ। ਪੈਪਕੇਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬਿਸਕੋ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬਿਸਕੋ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬਿਸਕੋ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, C4 ਐਸਿਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਕਜ਼ੈਲੋ ਐਸਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਐਸਪਾਰਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, 4 ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਸੈੱਲ। ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਸੈੱਲ ਰਿਚ ਇਨ ਦ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਰਿਬਿਸਕੋ। ਹਾਂ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬਿਸਕੋ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਬਿਸਕੋ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਤੋਂ ਕੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੇਅਰ। ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ। ਫਿਰ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ C4 ਪਾਥਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਲੈਕ ਪੈਪਕੇਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C4 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਣਨਗੇ, C3 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਨਗੇ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ, C4 ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਨੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਇਜ਼ ਕੋਮਨ ਟੂ C3 ਐਂਡ C4 ਪਲਾਂਟ। ਜਿਹੜੇ C3 ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ C4 ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ C3 ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ C4 ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਸੈੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ C4 ਬਣਦੇ ਆ, C4 ਐਸਿਡਸ ਬਣਦੇ ਆ, C4 ਪਾਥਵੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਬਿਸਕੋ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦੀ ਡੇ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, C3C4 ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ C4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਟੂ ਫਾਰਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕਿੰਨਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਪੈਪ ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰਵੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਦੀ ਪੈਪਕੇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲ। ਆ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆ ਹੋਲ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ, ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਪੈਪਕੇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਕਾਰਬਨ C4 ਮਤਲਬ 4 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ 4 ਕਾਰਬਨ, ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐਸਪਾਰਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਐਸਪਾਰਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਹੁਣ ਇਹ C4 ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ C4 ਐਸਿਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, C3 ਐਸਿਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਸ਼ੂਗਰਸ ਬਣਾਊਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ C3 ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ C3 ਐਸਿਡ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲ 'ਚ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਪੈਪ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ C3 ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਪ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ C4। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।